शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। हो सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ज्ञानेश्वर वो विश्वेश्वर वो कलयुगी रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो बबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर बहिष्ट लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक है हम ये संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। పరివారము అక్కయ్యలు అందరూ కూడా ఈ బాబా ముందు వచ్చే శ్రేష్ఠ సంకల్పం ఏంటి చెప్పండి. బాబా ఇల్లు నిర్విఘ్నంగా త్వరగా అయిపోవాలి అని మీకు అర్పించవచ్చు. ఇది సమయం చివరి సమయంకి వచ్చేస్తుంది కదా. ఇప్పుడు మనము ఈ లాస్ట్ సమయంలో ఇల్లు కడుతున్నాము. ఇప్పుడు ఎందుకు అనిపిస్తుందా మీ ఎవరికన్నా? లేదు కదా. ఎందుకంటే సమయం ఎంత మారిపోతూ ఉంటుందో అంత మనకి బాబా నుండి ఈశ్వరీయ పాలన కూడా అంతే అవసరం. మనము బాబా ఇంటికి వస్తే మనకి శక్తిశాలి వైబ్రేషన్స్, యోగయుక్తమైన వాతావరణము అనుభవం అవ్వాలి. మనం ఎప్పుడైనా బాబా ఎక్కువగా మంచిగా తపస్సు చేసుకోవాలి అనుకుంటే బాబా ఇంటికి వెళ్ళాలి అని అనిపించాలి. అలాంటి స్థానం మన కోసము ఏదైనా అందరి కోసము ఒకటి ఉంటే బాగుంటుంది కదా. వాస్తవానికి మనం కట్టబోయేది ఇది శివాలయం కదా. ఏంటిది? శివాలయం. बड़े
दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे, सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे, झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।
झूम झूम हर कली बार बार कह चली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली। झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है। प्यार भरे पलकों में हमको पाला पोसा है, हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है। खुशनुमा है जिंदगी राह जैसे मखमली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली। झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। से बरस रही सब पे मेहरबानियाँ, कह रही हवाएं भी आपकी कहानियाँ, आप से बरस रही सब पे मेहरबानियाँ। मीठे बोल बोलते हैं जैसे मिस्र की डली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली। झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। तो मिलने को फरिश्ते भी ललचा उठे, चिराग जगमगा उठे सितारे झिलमिला उठे, मिली खबर तो मिलने को फरिश्ते भी ललचा उठे। आप में खुदा की शक्ल कितनी है घुली मिली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली। झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, 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 झूम झूम हर कली बार बार कह चली।
మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది అంటే అది శివ పరమాత్మ యొక్క సంకల్పంతోనే, ఆజ్ఞతోనే జరుగుతూ ఉంది. మనందరికీ ధ్యానం చేసుకోవడానికి ఒక మంచి ప్లేస్, చోటు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇది శివాలయము. ఇప్పుడు మనమే ఇక్కడ దీని లాభాన్ని పొందుతాం. కానీ చూడండి, పిల్లలు ఇల్లు కట్టుకున్నా కూడా తండ్రి పేరు చెప్తారు కదా. అలాగే మనం ధ్యానం చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ ఈ ధ్యాన మందిరాన్ని ఏర్పాటు చేసిన దీన్ని మటుకు మనం శివాలయం అని అంటాం. ఎందుకంటే మన అందరికీ తండ్రి పరంపిత పరమాత్మ శివుడు. మరి ఆయన మనతో పాటు ఉంటారు. అందుకనే ఇది శివాలయం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా భాగ్యశాలి ఆత్మలు. ఎందుకంటే మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చారంటే ఒక సంకల్పం చేస్తున్నారు. ఏమనంటే ఈ ధ్యాన మందిరము, ఈ శివాలయము త్వరగా నిర్మాణం అవ్వాలి అని. మీరందరూ ఒక సంకల్పం చేస్తే కూడా ఈ కార్యక్రమము చాలా నిర్విఘ్నంగా, చాలా త్వరగా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ముందు మూలాధారము సంకల్పమే. చూడండి, అక్కడ మనము శంకుస్థాపన చేసిన దగ్గర నవధాన్యాలు వేసాం. నవధాన్యాలు అంటే విత్తనాలు కదా. మరి మన అన్ని కర్మలకి, మన ముందుండే అన్ని పరిణామాలకి మూల ఆధారం విత్తనాలు ఏంటి అంటే ఆలోచనలు, ఒక సంకల్పాలు. మనం అన్ని విధాలుగా అంటే నవధాన్యాలు వేసాం కదా, 9 రకాల విత్తనాలు వేసాం కదా అక్కడ. అలాగే ఇక్కడ మనం అన్ని విధాలుగా సంకల్పం చేద్దాము. ఏ రకంగా అయినా సరే, మనస్పూర్వకంగా, హృదయపూర్వకంగా, బుద్ధిపూర్వకంగా ఎన్ని విధాలుగా మనం సంకల్పం చేయాలో అన్ని విధాలుగాను సంకల్పం చేద్దాము. ఈ నిర్మాణము అతి త్వరగా జరగాలి అని. ఈరోజు మనం ఇక్కడ మంచి విషయమై కొత్త ధ్యాన మందిరాన్ని శంకుస్థాపన చేయడం అనేది మన గ్రామానికే మంచి అవకాశం. ఇది మనం అందరము మన ఇంటిలో పనిలాగా అందరము ప్రతి ఒక్కరూ దీనికి తల చెయ్యి వేసి మన గృహాన్ని ఎలాగైతే చేసుకుంటామో అలాగే ఈ మందిరాన్ని అంతా మనం అందరము ఏకరీతిలో స్థాపించాలని నేను కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈరోజు మన ప్రత్తిపాడు గ్రామంలో ఇంత మహోన్నతమైన కార్యక్రమాన్ని జరుగుతుంది. మనందరం చాలా ధన్యులం. ఇది అన్ని గ్రామాల్లోనూ జరగదు. మనం చాలా పుణ్యం చేసుకున్నామని చెప్పుకోవాలండి. అలాగే మేము ఈ కుటుంబంలో సభ్యులమేండి. ఓం శాంతి. మేము ఈ కార్యక్రమంలో మా ఎమ్మెల్యే గారైనా మేమైనా ఎటువంటి మీకు ఏ విధంగా సహాయం కావాలన్నా చేయడానికి ముందుంటామండి. అలాగనే ఈ కార్యక్రమం, ఈ భవనం కూడా స్పీడ్గా జరగాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం కల్పించిన చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. అన్ని నదులు వెళ్ళి ఒక సముద్రంలో కలిసినట్లు జ్ఞానసాగరుడు పరమాత్మ సృష్టికి తండ్రి, మనందరం ఆయన పిల్లలంటే వసుదైవ కుటుంబం, మనందరం ఒక కుటుంబమే. పూర్ణచంద్ర ప్రసాద్ గారు శాసనసభ్యులు, ఈ డివైన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అంటే ఈశ్వరీయ ఫ్యామిలీలో కొడుకుమాట. అందుకని స్టేజ్ కోఆర్డినేషన్ కూడా ఆయనే స్వయంగా చేస్తున్నారు. అందుకోసం అందరూ ఒకసారి గట్టిగా అందరి ఉత్సాహం, అందరి ముఖంలో వెలుగు చూస్తుంటే ఇది ఎంతో సమయం పట్టదు, చాలా తొందరగా నిర్విఘ్నంగా అయిపోతుందని వైబ్రేషన్స్ తెలుస్తున్నాయి. మరి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి శాసనసభ్యులని ఆయన శుభభావన, శుభకామనలు తెలియచేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఈ ప్రపంచం, ఈ భారతదేశం ఏ పరిస్థితిలో ఎలాగ ఉందనేది మనందరం కూడా గమనిస్తూ ఉన్నాం. అలాంటి పరిస్థితిలో ఈ ప్రపంచ శాంతి కోసం మీరు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల వల్ల అన్ని కుటుంబాలు కూడా క్షేమంగా ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలి
అందరి యొక్క ఆలోచనలు బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో ఓం శాంతి అంటూ మీరు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని మేము మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరిస్తూ ఉన్నాం. పూర్ణచంద్ర ప్రసాద్ గారు శాసనసభ్యులు చాలా చక్కగా మాట్లాడారు. ఒక ధనం ఒక్కటే కాదు, ముఖ్యమైనది మనసు, తనువు. అంటే మనసు ఉంది, వచ్చారు అంటే తనుతో సహాయం చేశారు, అలాగే ధనం. భగవంతుడు యొక్క కర్తవ్యాలు రామాయణంలో, మహాభారతంలో మనం ఎన్నో కథలు విన్నాము. భగవంతుడికి ₹1 ఇస్తే భగవంతుడి నుండి మనకి ఎలా సహాయం లభిస్తుందని. కుచేలుడు కూడా ఆయన దగ్గర ఏమీ లేకపోతే శ్రీకృష్ణుడు స్నేహితుడైతే అటుకులు తీసుకుని వెళ్తాడు, గుప్పుడు అటుకులు ఇచ్చినందుకు శ్రీకృష్ణుడు తన ఇంటినే బంగారు మహల్గా చేసినట్లు. అలాగే రాముడు వారధి కడుతుంటే అందరూ సహాయం చేస్తారు వారధి కట్టడంలో, ఉడత కూడా సహాయం చేస్తుంది. అలాగా ఇది నరకం నుండి స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి భగవంతుడు వారధి వేస్తున్నారు. మరి భక్తిలో పాటలు పాడాం కదా, రాయినైనా కాకపోతిని రామపాదం సోకగాని. అలాంటి కథలన్నిటికీ ఇది ప్రత్యక్షమైనటువంటి రుజువు మాట. భగవంతుడి యొక్క కర్తవ్యంలో, పరమేశ్వరుడు పరమాత్మ రాముని యొక్క కర్తవ్యంలో మనందరం కూడా మన యొక్క జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోవడానికి ఇదొక సదా అవకాశం మాట. అద్భుతమైనటువంటి కర్తవ్యం. ఈరోజు ఈ స్థానంలో విచ్చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా చాలా భాగ్యవంతులు. ఈ పుణ్యభూమిలో అడుగు పెట్టారు అంటే ఈశ్వరుని యొక్క సంకల్పం ఉండడం వల్లే మనందరం ఇక్కడికి చేరుకున్నాము. बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना, बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना. संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है. संसार से क्या हासिल, एक बाबा